हेलो सांगमाने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेइ आ गोटे सुंदर सकाळर आरंभ आ सुंदर सकाळर आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो गला काली मोर टिके लेट होता गाधुआ पाधुआ से तो केते हैरान होते पड़ता मत तो से आज कौन ना आज सब कम को पछरे पकई देकी आगर जाकि गाधे पाधे पलि आसी गाधे पाधे ठाकुर पूजा कामटा सरी देछि मैंने आगर से कामटा सरी जाऊ तापर जाकि रंधापड़ा खियापिया जहाँ हवा कथा हम से भाविकी मुझे गाधे पाधे सब कम सरी देछि आउ जे बासन गाई आउ जो खियापिया से सब कम पछक रखी तो आसिकी कना चा बसई देछि चा बसई देकी मुझे टिके चा पीमी बाबा को भी टिके चा देमी दिजन चा पीदेवा छुआ तो ट्यूशन जाइछन चा पी दे सारापर तापर कना जिमी गाई कथा बुझापी आउ जे कम सब अच्छे बुझापी माने कम सब सराइया कि तो गोटे कथा माने कही दूची जिते बड़े करना सब कम दाम सरईकी आसिकी रोषे करे मत जी समय लगे आगुतुरा गाधे पाधे सारिकी जाकि से सब कम सर देकी आसी रोषे कला बेलू मत ठीक से समय ही लगुच मुझे फरक जापारे जे रकम सकाଳେ करना सब कम दाम सर सारिकी तापर आसे गाधेवाई कि गाधे ठाकुर पूजा करके रोषे कला बेलू जे 8:30 9टा बाजी जाए मत आज सीना सकाଳେ बेणुसु पूरी गाधे पड़नी गाधे पड़ सारिकी पुणी गने से कम सब करने कि से कम सब करके आसिक ठीक रोषे कला बेलू मतलब ठीक से रकम समय भी मत होता तो किसी फरक है कहीं कम तो कम कम करते जी समय लगे से आगे हो कि पचर हो तो जे रकम तरतर मुझे से रकम आज भी मत तरतर हवा पड़ता कहीं बर्तमान दिनटा शीघ्र हो आगु जो आम 4:30 5टा बेलू उठी जाऊ खरा दिन से समयटा टी बड़ी पड़े एवं कौन हो 6टा 6:30 हो सका राति पाइला बेलू 6टा बेलू तो अंधारिया रकम रोचे 6:15 सुधा टी फर्चा पड़ जाऊँगी कहीं गलन 6टा बेले ट्यूशन जाऊँगी मैंने हल्का मानने झापसा झापसा अंधारे भी रोचे से कना शीघ्र दिन हरगला भाया लगुच समय हो खावा समय हो रोषेबास सरुनी कि कम ठीक टाइम हो पारनी तो जहाँ हो एरकम तो मसे 2 मास नागिक रहा तो माने साधारण कथा तापर करना मु चा पी देनी चा पी देकी पलि आसनी गाई दुई देनी गाई दुई दे सारिकी तापर करना गाई जो एठी बंधा होता नहीं सेठिकी नहीं बांधापी आम पुराणा घर एवं सेठी नहीं बंधा हो घर आगर जे बांधुले जो सामना जो सेठी तो बंधा होना ये लिपा पोछा सब हो धान पड़ुची आठी पुराणा घरटा भंगा हो सारापर जगह बहुत सुंदर जगह बाहरी आईटी करना गाई बंधा होती से नहीं जगहटा परिष्कार करदेमी गोबर जे पचे गोबर सब उठे देके जगहटा परिष्कार करदे सारापर कम सर बासन भी पड़ता बासन भी धोईनी गाई दुईनी एरकम जहाँ कम सब कम सरे सरे दे सारिकी तापर करना जाइथिनी रोषे करने कि रुटी करथिनी बाबा कि आउ करना तरकारी करथिनी बैगण भर्ता टिके करदेकी बाबा को आउ छुआ पखाड़ा खाई से बैगण भर्ता दिन भी छुआ पखाड़ा खाई बाबा रुटी करदेनी बाबा रुटी खाई एतिक सब सरे देकी तापर करना मु पलि आसनी चुली पाखक पुओ भी घर पाखे अच्छी पुओ खाइब पुओ भी रुटी करथिनी आउ करना से बर्तमान किंतु से घर पाखे थिलानी से साइकेल नहीं पलैला बुलापाई कि कहीं कहला शीत लगुच ना साइकेल धीनी टे बुली आसनी एक्सरसाइज हो शीत टे कम भी लगे तो से बर्तमान खावाई कि से आसीलानी आ से आसा पूर्व मुझे सब कम सब मुझे देमी कहीकि करना मो कम मु नागी तो देखिपे सकाल तो यकम कम सब आगर ये सब कम सर पड़ो तापर जाए कथा तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करूँ मो भिडियो किसी भी यदि आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे छोटा स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आ कहीं जो नुआ करके मो भिडियो देखुं तो मो चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दिंतु आउ करना आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टे सेयार भी कर दिंतु मत भी टे सपोर्ट हम कहीं आपंकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनाई प्रेरणा जोगाऊँ और साहस दूची आ हाँ बेल आइकन माने सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकनटा को दबाइदेवे खाली सब्सक्राइब करदेने हेनी मो बेल आइकनटा को दबाइदेना नोटिफिकेशनटा सांगे सांगे आपण पाखक पलि तो मुझे कहती सेपटे सब कम दाम सर देकी आसी करना किचन को रोषे करने कि से समय होता 9टा पाखापाखि कहीं छुआ अलरेडी ट्यूशन 2 जन पलि आसते आ मुझे करना बाबा बैगण भर्ता अटा चकटिकी आग दिन राति रखी
ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ସହଜ ହେଉଛି। ଯଦି ଅଟା ଚକଟା ଯଦି ରହିଗଲା ସକାଳୁ ଟିକେ ମୋତେ ସହଜ ହୁଏ, ନହେଲେ ସକାଳେ କ'ଣ ନା ଅଟା ଚକଟିକି ପରିବା ପତ୍ର କାଟିକି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଅଟା ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ରୁଟି କରିଦେନି, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେନି, ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେନି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେନି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲିନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କାମ ଦାମ ସରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆସିକି ଖାଇମି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାମ ସରେଇକି କାମ ଦାମ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ବସିକି ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଯଦି ନ ଖାଇଲୁ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି ତରବର ହେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ପଛେ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ଖାଏ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଯେରକମ ମୁଁ ଖାଇମି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେନି। ବାସନକୁସନ ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଲା ସବୁ ଧିନି ଆଇନି ଟିଅଲ୍ ପାଖକୁ, ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ମଜା କରିଦେମି, ଚୁଲି ଲଗେଇଦେମି। ଚୁଲି ଲଗେଇକି ସେଇଠି ଭଜା ଭାଜିମି। ଆଉ ଭଜା ଭାଜିକି କ'ଣ ନା ପଖାଳ ଖାଇମି। ଭଜା ବୋଲିକି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁର ଭଜା କାଟିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଭାଜିଲିନି। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଚୁଲିର ଭଜା ଭାଜିକି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇମି। ସେଇଥିପାଇଁକି ତ ଏମିତି ଶୀତ ତ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଯିବ ଯେ 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ଗଲା ମୋତେ ଶୀତ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଥିମି, ଖିଆପିଆ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିମି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ସରି ସାରିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କେଜାଣି। ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା କଞ୍ଚା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଯେରକମ ବରଫ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଦିନ ସାରା ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଓଦା ହେଇକି ସେରକମ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ବହୁତ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ବାସନ ଧୋଇକି ରଖିଦେନି, ରଖିଦେଇକି ଭାତ ଆଟିକାକୁ ବି ମଜା ଧୁଆ କରିକି ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଚୁଲି ପାଖକୁ, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ 11ଟା ବାଜି ହେଉଛି, 11ଟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ହେଉନାହିଁ, କେବେ ବି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, ଆଜି ତ 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଖାଇଛି। ସକାଳେ ଯାହା ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ରହିଥିଲି। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦିନ 12ଟା ବାଜୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ସାରିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ପାଇଁକି ଆଉ ସମୟ ବି ମିଳୁନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲିକି। ପୁଣି ସକାଳେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି ଚିନ୍ତା, ଆଉ ମୋ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିମି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଯେତେ ଯାହା କଲାବେଳକୁ ମୋତେ 11ଟା ବାଜିଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଭଜାଟା ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଭାଜି ଦେଇକି ସେଇଠି ବସିକି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ନା ସେଇଠି ତରକାରୀ ପତ୍ର ରାନ୍ଧିକି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେଇଠି ବସିକି ଖାଉଛି। ଟିକେ ଶୀତ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇକି ସେଇଠି ବସିକି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭଜା ଭାଜି ସାରିନି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ଭାତ ବସାଇଦେନି। ଭାତ ବସାଇ ଦେଇକି ଚାଉଳ ମାନେ ଭାତ ଟିକେ ବସାଇ ଦେଇକି ଚାଉଳ ଧୋଇକି ପଣେଇ ଦେଇଥିଲି। ପଣେଇ ଦେଇ ସାରିକି ପଖାଳ ଖାଇନି। ମୁଁ ଖାଇକି ବାସନକୁସନ ଧୋଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଯଦି ଲେଟ୍ କରିଦେବ ନା ଭାତ ପୁରା ମାନେ ଜାଉ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ନରିମି ହେଉଛି ଭାତ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଟିକେ ଟାଣ ରଖିକି ଗାଳିବାକୁ ମାନେ ପଡ଼ୁଛି। ଭାତ ଫୁଟୁଣେ 2 ଫୁଟୁଣେ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଳି ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି। ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇନି। ଖାଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 11:30 ହେଇଗଲାଣି ସମୟ। ପରିବା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାଟି ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିକି ରଖିଛି। ଭାତ ଯେ ବସେଇଥିଲି ଚୁଲିରେ, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ ଗାଳିମି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ତାପରେ ପରିବା ପତ୍ର ଯାଇ କାଟିମି, ନହେଲେ ଭାତ ପୁରା ନରିମି ହେଉଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବି ସକାଳେ ଖିଆପିଆ କଲା ବେଳକୁ 11ଟା 11:30 ସବୁବେଳେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଜି ପରିବା କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ମୂଳା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଆଣିଛି ମୂଳା। ଆଉ ମୂଳା ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ଗଗୁଆ ଶୁଖୁଆ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଯେଉଁ ଗଗୁଆ ଶୁଖୁଆ, ସେ ଗଗୁଆ ଶୁଖୁଆ ଦେଇକି ଝୋଳ କରିମି ବୋଲିକି ଭାବିକି ଧିନିକି ଆସିଛି, ତାକୁ ଝୋଳ କରିମି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିମ୍ବ, ବହୁତ ସାରା ଶିମ୍ବ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଘିନି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଶିମ୍ବ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ପାଖରୁ, ଛୁଆ ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆ ନଥିଲେ ମୁଁ ଭଜାଭୁଜି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ତ ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବସୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିମି ଭାବିଛି ଆଜି ଶିମ୍ବର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ରେସିପି କରିମି। ଆଉ ସେ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ସେ ରେସିପିଟା ବନେଇମି ଶିମ୍ବର। କେରକମ ନାଗିବ ମୁଁ ବି ଖାଇମି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିମି କେରକମ ନାଗୁଛି। ହେଇ କେରକମ ନାଗିବ କ'ଣ କରିବ। এইরকম শিম্ব ଅଛି। ଏଇ ଭାଇ ଧିନି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ଆରପାରି ଘର ଯା ସେ ବି ଦେଇଥିଲେ। এই ଶିମ୍ବ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଶିମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିନି, ଛୁଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟର କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମୂଳା ଶାଗ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୂଳା ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ତାର ବନେଇକିନା ଶାଗ ବନେଇମି। ଏ 3ଟା ତରକାରୀ କରିମି ଭାବିଛି। ଆଉ ସକାଳେ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିନି, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଭଜା ଭାଜିନି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିନି, ଭଜା ଭାଜିକି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇନି। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଭାତ ରାଣୀ ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ନରମ କରିଦେଇକି ଭାତ ଗାଳୁଛେ ନା ମୁଁ ଭାତ ପୁରା ନରିମି ହେଉଛି ପୁରା ଖୋଳି ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁକି ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବେ ଗାଳି ଦେମି, ଗାଳି ଦେଇକି ରଖିଦେମି। ଦେଖି ୟାକୁ କଟାକଟି ସବୁ କରିମି ଆଉ। ତ ତରକାରୀ ତ ଯାହା କରିମି ମନକୁ ଆସିଲା ଶିମ୍ବ ଅଛି, ଛୁଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଶିମ୍ବର ନୂଆ କରିକି ଗୋଟେ ବନେଇଦେମି, ଆଇଟମ୍ ବନେଇଦେମି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ବନିଥିଲା। ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପକେଇକି ବି ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ପାରିବ। ଆମର ତ ଆଳୁ ପଡ଼େନି କାହିଁକିନା ବାବା ଖାଆନ୍ତିନି ଆଳୁ, ଆଉ ଭାଇ ବି ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମର ତ ଆଳୁ ପଡ଼େନି ତରକାରୀ ମାନେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉ ସେତେବେଳେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ଶିମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ସିଝେଇବେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଆଳୁ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତା ଦେହରେ ସିଝେଇ ଦେବେ ତ ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ ଶିମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲିନି। ତ ଭାବୁଛି ଶିମ୍ବ ବି ଏଇଖିଣା ଶିମ୍ବ ସିଜିନି, ଯେତେବେଳେ ବି ଶିମ୍ବ ଆସୁଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ସବୁ ରେସିପି ବନେଇକି ମାନେ ଖାଇବା ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେରକମ ନାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଭର୍ତ୍ତା ତ ସବୁବେଳେ ତ ଭଜା କରିକି ଖାଉ, ଭର୍ତ୍ତା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଶିମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଶିମ୍ବର ଯେଉଁ ଶିରା ଯେଉଁ ଥିଲା ନା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ର ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଶିରାଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ତାକୁ କଢ଼ାର ସିଝେଇ ଦେଲେ ବି ହେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଢ଼ାର ସିଝେଇଥିଲିନି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଏକ ତ ସକାଳୁ କାମ ଦାମରେ ଯାହା ଲେଟ୍, ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟା ମୋର ସାହା ଭରସା। ଯାହା କିଛି ସିଝେଇବା ଜିନିଷ ଥାଏ ନା ମୁଁ ଚଟାପଟ ତାରି ଦେହରେ ହିଁ ସିଝେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ଯେ କେତେବେଳେ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଜଳେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ସିଝେଇମି ବୋଲିକି। ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସିଟିରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଶିମ୍ବ। ଶିମ୍ବ ତ ବହୁତ ନରମ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସିଟିରେ ଶିମ୍ବକୁ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଶିମ୍ବ ସିଝିଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ମୂଳା ତରକାରୀ ଯେଉଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୂଳା ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ବେଳକୁ ସେପଟରେ ଶିମ୍ବ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଶିମ୍ବକୁ ଧିନି ଆଣି ତା ପାଇଁକି ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି କାଲି ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଯେଉଁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲି, ଭର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉ ସେରକମ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ 4-5 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଅଦା ତାକୁ ଛେଚି ଦେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ତେଲ ପକେଇକି ତ ଜିରା ପକେଇଦେନି, ଜିରା ପକେଇକି ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ମଉଳି ଗଲା ପରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେନି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଗୋଟେ କାଟିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଳୁ ଯଦି ଖାଉଥାନ୍ତି ତ ଆଳୁ ବି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇକି ତାକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶିମ୍ବକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବେ ଯେରକମ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତା ବନାନ୍ତି ସେରକମ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଦେଇ ବାହାର କରି ଆଣିବି। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଭର୍ତ୍ତା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ନ କହିବା କଥା। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଦିନେ ବନାନ୍ତୁ, ରୁଟି ଭାତ ଯେଉଁଥିରେ ଡାଲି କରିଦେଇକି ଏଇ ଶିମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା ଦିନକି ବି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଥିଲା, ମିଛ କହୁନାହିଁ ସତ କଥା କହୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେ ଶାଗ ବନେଇଥିଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମୂଳା ଶାଗ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଶିମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଶାଗ ବନେଇଥିଲି, ବାସ୍ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଖଟା ତରକାରୀ କିଛି ବନେଇଥିଲିନି ବୋଲିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ନା ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ନା ତାପରେ ଯାଇ କ'ଣ ନା ଖଟା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଧଣିଆ ପତ୍ରର ଚଟଣି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ତ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଆଜି ସବୁ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସବୁ ଚଟଣି ବାଲା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଶାଗଟାକୁ ବି ମୁଁ ବାଟିକି କରିଥିଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତ ଆଉ ଖରିଡ଼ି ହେବନି, ମୂଳା ଶାଗ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତାକୁ କ'ଣ ନା ବାଟିକି କରିଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶିମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା ବି କରିଥିଲି, ତାପରେ ଧଣିଆ ଚଟଣି ବି କରିଥିଲି। ସବୁ ସବୁଜ ମାନେ ପରିବାର ତରକାରୀ ଆଜି ବନା ହେଇଥିଲା। ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମି ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀଟା ସେଇଟା ଆଇଁଷ ତରକାରୀ ଯେହେତୁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଶୁଖୁଆ ଭାଜିକି ତା ଦେହରେ ମୂଳା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇ ଝୋଳ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍। ମୋତେ ପଖାଳ ଗରମ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ପାଟିରେ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୂଳା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖୁଆ ଦେଇକି ଝୋଳ କଲେ। ଆଉ ତରକାରୀ କରିକି ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ସକାଳେ ଆଜି ପାଣି ନେଇଥିଲିନି ଘରକୁ, ପାଣି ବି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଟିକେ ମାନେ ସମୟ ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା। ପାଣି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲି ବୋତଲରେ, ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ପୁରକା କାମ ତାକୁ ବି ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁ କିଛିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିପାରିଥିଲିନି, କାହିଁକିନା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନା ମନରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏଇରକମ କାମ ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ନା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ଡଲି ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ ନା ନୂଆ କରିକି ଜଣେ ଦିଦି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି। ତାଙ୍କୁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ସୁନ୍ଦର ଆଣିଛି। କମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତ, ବହୁତ ବହୁତ ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ମୂଳା ତରଫରୁ। ଆଳୁ ଆଉ ଆଉ ମାଛର ଝୋଳ,
ତମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ସବୁଜ ସବୁଜ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ସବୁ ତରକାରୀ ତା ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଶାଗ ଆଉ ଶିମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଭାତିନି ଆଉ କ'ଣ ନା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ମୂଳା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଶୀତ ଦିନିଆ ମାନେ ମୂଳାର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବା ମୂଳା ସାଙ୍ଗର ଶୁଖୁଆ ତମର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଥିଲା ତ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଥିଲି ନା ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିକି ଖାଏ ତ ଖିଆପିଆ ସରିଥିଲା ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ତ ଦେଖିବ ଏତେ ଚାଦର ଘୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଶୀତ ନାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରସେ ତାପରେ କରିନା ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ତୋଳିକି ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ତଥାପି ବି କାକର ପଡ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ନାଗୁଥିଲା ଲୁଗାପଟା ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ହଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି ଆଉ ଆଜିର ଶିମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ହଁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ତ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଗୁରୁ।